রোগী মৃত্যুকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা দেখা দিল কামারহাটির মেডিসিন অফ সাগর দত্ত মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হাসপাতালে। আর সেই রোগীর মৃত্যুর ঘটনায় চিকিৎসকদের গাফিলতির অভিযোগ উঠল। টিটাগড় তালপুকুর এম্পায়ার জুট মিলের ১ নম্বর লাইনের বাসিন্দা প্রশান্ত কুমার সাউ। ৪৯ বছর বয়সী টিটাগড় এম্পায়ার জুট মিলের প্রাক্তন শ্রমিক ও বর্তমানে টিটাগড়ের এক হোটেল ব্যবসায়ী প্রশান্ত গতকাল থেকে ব্যারাকপুর বিএন বসু মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন। মঙ্গলবার সকালে সেই হাসপাতাল থেকে রেফার করা হয় 3টে হাসপাতালে, যার মধ্যে রয়েছে সাগর দত্ত মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হাসপাতাল, কলকাতার এনআরএস মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হাসপাতাল এবং কলকাতা মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হাসপাতালে। কিন্তু সাগর দত্ত মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হাসপাতালের কাছে হওয়ায় সকাল 8:45 নাগাদ এমার্জেন্সিতে নিয়ে আসা হয়। কিন্তু রোগীর পরিবারের পক্ষ থেকে চিকিৎসকদের গাফিলতির অভিযোগ তুলে জানানো হয় এমার্জেন্সিতে দীর্ঘক্ষণ রোগীকে ফেলে রাখার জন্য তার মৃত্যু হয়। রোগীর জ্বর, হাই সুগার এবং হৃদরোগেরও সমস্যা ছিল। তাকে 1 বোতল রক্তও দেওয়া হয়। পরিবারের পক্ষ থেকে আরও অভিযোগ করা হয় ডাক্তার মদ্যপ অবস্থায় ছিল, সে কথা বলতে পারছিল না এবং সঠিকভাবে লিখতেও পারছিল না। রোগীর এসএজির রিপোর্টও ঠিক মতন দেখতে পাচ্ছিল না। কি বক্তব্য মৃতার ছেলের শুনবো। हाँ, हम उनको हॉस्पिटल में लेके आए हैं। कितना बजे ले आया है? हम हॉस्पिटल में उनको लेके आए हैं 7:40 में। 7:40 में लेके आए हैं। 7:43 में उनको ऑक्सीजन लगा मुंह पे। ऑक्सीजन लगने के बाद 2 मिनट के अंदर संग ईसीजी करने वाला आया। ईसीजी करने वाला आया, उसके बाद ईसीजी हुआ तो ईसीजी डॉक्टर रिपोर्ट देख के कुछ बताने नहीं सक रहा ईसीजी का। चुपचाप हम लोग को बोल रहे हैं आप लोग बैठिए, पेशेंट है। मेरे बड़े पापा उनको बोल रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, पाँव पकड़ रहे हैं, सर देखिए आप देखिए। चुपचाप बैठा हुआ है, कुछ नहीं कर रहा है। फिर बोल रहा ऑक्सीजन चल रहा है, ऑक्सीजन चल रहा है। ऑक्सीजन चलने के बाद खाली बोल रहे हैं बैठिए बैठिए बैठिए। हम लोग तब भी बहुत फोर्स कर रहे हैं, सर आप देखिए उठ के फिर उनके सीने पे चाप रहे हैं पेशेंट। उसी टाइम हम लोग जब उनको ऑक्सीजन लगा, ऑक्सीजन लगने के बाद हम लोग जब डॉक्टर से बात कर रहे उसी टाइम तक वो पेशेंट मेरे जिंदा थे, मेरे पापा जिंदा थे। उसके बाद मेरे पापा अचानक से सांस छोड़ दिए। हाथ में लगा हुआ था मापने वाला, तो वो लगा हुआ था, उसके बाद पूरा क्लीन हो गया पूरा एकदम। क्लीन होने के बाद हम लोग बोल रहे सर यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है। बोल रहे नहीं उनका ऑक्सीजन चल रहा है, सांस चल रहा है, सांस चल रहा है। उनको तब भी लोग प्रेशर दे रहे सीना पे प्रेशर देने के बाद हम लोग बोल रहे सर कुछ नहीं हो रहा है। वो बोल रहे चुपचाप आप लोग बैठिए हम लोग को बाहर बार भेज दे रहे। सिक्योरिटी गार्ड से हम लोग को बाहर भिजवा दे रहे। लास्ट में देख रहे हैं जब पेशेंट मर गया, हम लोग को बता नहीं रहे पेशेंट मर गया, लेकिन हम लोग को मालूम चल गया पेशेंट मर गया। फिर लास्ट में वो क्या किया, आरपीएफ बुलाया। पहले थाना बुलाया, थाना बुलाने के बाद फिर आरपीएफ बुलाया। आरपीएफ बुलाने के बाद पूरा भीड़ लगा के अपने आप को साइड करना चाह रहे हैं। हम लोग तभी सब कोई भैया लोग आए यहाँ पे, सब कोई आए, सब कोई बोले उनको, पूरा थोड़ा चिल्ला हम भी लोग किए। डॉक्टर इतना पिया हुआ है कि उसको डॉक्टर का स्पेलिंग भी उसको आता होगा कि नहीं कोई ठीक नहीं है। कार्डियो का स्पेलिंग एक बगल वाला डॉक्टर बोला ये लिखने के लिए, तो वो पूछ रहे स्पेलिंग क्या होगा कार्डियो का स्पेलिंग। वो डॉक्टर बोल रहे CARDIO लिखो, तो वो लिख रहा है ऐसे करके। उसके बाद हम वहाँ पे चिल्लाने लगे तुम डॉक्टर है ना क्या, तुमको कैसे डॉक्टर का पद मिला है। हाँ चिल्ला चिल्ली किए, तब तक आरपीएफ हम लोग को भगाने लगा। আপনার অভিযোগটা মূলত অভিযোগটা কি হসপিটালের বিরুদ্ধে? मेन अभियोग क्या है? चाहिए डॉक्टर हम लोग का हाथ में दे दो बस, और हम लोग को कुछ नहीं चाहिए। আপনার नहीं तो हम लोग को इंसाफ दो, या तो डॉक्टर को पूरा यहाँ से रजिस्ट्रेशन लेटर दे के निकाल दो पूरा एकदम, कभी दिखना नहीं चाहिए हॉस्पिटल में, कोई भी हॉस्पिटल में पूरा उनका ये कर दो, और नहीं तो हम लोग के जो पब्लिक के हवाले कर दो। কিন্তু হাসপাতালের এমএসপিপি সুজয় মিশ্রী তিনি জানান ডাক্তার গতকাল রাতেই এই হাসপাতালে কাজের সাথে যুক্ত হয়। গতকালই প্রথম সাগর দত্তের কাজে আসেন, তার নাইট ডিউটি ছিল। এমএসপিপি বলেন রোগীর পরিবারের লোকেরা মদ্যপ অবস্থায় ডাক্তার ডিউটিতে রয়েছে সে কথা বলেনি, তারা ডাক্তারের গাফিলতির কথা বলেন। ওই চিকিৎসক ডাক্তার উত্তম কানুরি বীরভূমের বাসিন্দা। নৈহাটির হাসপাতাল থেকে সাগর দত্তে পাঠানো হয়, তিনি সাইক্রিয়াটিক পেশেন্ট, তাকে আমাদের হসপিটালে সাইক্রিয়াটিস্ট ডাক্তার দেখানো হচ্ছে ও তার চেক আপ করা হচ্ছে। কি বলছেন এমএসপিপি সুজয় মিশ্রী শুনবো। না আমি খবর পেয়েই সাথে সাথে যিনি অন ডিউটি ডাক্তারবাবু ছিলেন ওনাকে ডেকে পাঠিয়েছি এখানে, এবং সেই সঙ্গে যে পেশেন্টের বাড়ির লোক তাদেরকেও ডেকে পাঠিয়েছি। দুজনকেই সামনে বসিয়ে কথা বলে আমি দেখেছি, যেটা ডাক্তারবাবুর সঙ্গে কথা বলাতে উনি যেটা জানালেন যে ওনার একটা প্যানিক অ্যাটাক মতন হয়েছিল। উনি
খুব সম্ভবত অসুস্থ, যেহেতু প্যানিক অ্যাটাক বলছেন, এটা একটা সাইকিয়াট্রিক প্রবলেম হতে পারে। আমরা সাথে সাথে আমাদের সাইকিয়াট্রিক যে হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট আছে ওনাকে আমি ফোন করে জানিয়েছি এবং ডাক্তারবাবুকে ওনার কাছে পাঠাচ্ছি। উনি দেখে নেবেন আর কি, যে ওনার আদৌ কোনো রকম শারীরিক বা মানসিক অসুস্থতা আছে কি না এই মুহূর্তে। আর এর পরবর্তীতে যদি ওনার মানসিক অসুস্থতা রুল আউট হয়ে যায়, তাহলে আমরা একটা মেডিকেল বোর্ড তৈরি করে ওনাকে সেখানে বোর্ডে এক্সামিন করে দেখে নেব যে ওনার কোনো অসুবিধা আছে কি না। আর যতদূর আমরা দেখলাম সেটাও আমরা টেস্ট করে দেখে নেব যে উনি এই মুহূর্তে ডিউটির সময় কোনো রকমভাবে কোনো ইনটক্সিকেটেড ছিলেন কি না। সেটা তো সাইকিয়াট্রি ডিপার্টমেন্টে গেলে ওনারা দেখিয়ে নেবেন। আর কিন্তু এখানে দেখে যতটুকু লেগেছে ওনাকে একেবারেই মানে কোনো ইনটক্সিকেটেড লাগেনি এবং পেশেন্ট পার্টিও আমাকে সেই ধরনের কমপ্লেন করেননি। ওনাদের বক্তব্য ডাক্তারবাবু সই করতে পারছেন না, সেটা হয়তো ওনার সাইকোলজিক্যাল প্রবলেম একটা আছে, সেটার কারণে হতে পারে। সেটা এখন পরীক্ষা নিরীক্ষা সাপেক্ষ আমরা পাঠিয়েছি ওনাকে এক্সামিন করার জন্য। এক্সামিনেশন হলে পরে রিপোর্ট পেলে পরে আমি আপনাদেরকে বিস্তারিত জানাতে পারবো। ফলে প্রশ্ন উঠছে, জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের পক্ষ থেকে এই ধরনের অসুস্থ মানুষকে কি করে একটি মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হাসপাতালে ডিউটির জন্য পাঠানো হয়। আমাদের প্রতিনিধি দীপক দেবনাথ কি প্রতিবেদন তুলে ধরেছেন শুনবো এবার। দেখো, রোগী মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে কামারহাটির সাগর দত্ত মেডিকেল কলেজে উত্তেজনা ছড়ানো। আমরা দেখলাম যে আজকে সকাল 7:30 নাগাদ প্রশান্ত কুমার সাউ, যিনি টিটাগড়ের বাসিন্দা, তাকে খুব খারাপ অবস্থায়, মানে সিরিয়াস অবস্থায় এই হাসপাতালে নিয়ে আসা, কিন্তু তার কিছুক্ষণ পরেই তিনি মারা যান। এবং এই মৃত্যুর কারণ হিসেবে ডাক্তারদের গাফিলতিকেই দায়ী করেছেন রোগীর পরিবারের সদস্যরা। প্রশান্ত কুমার পরিবারের যে সদস্যরা আছে বা স্থানীয় বাসিন্দারা যারা আছে, তারা সঙ্গে সঙ্গে সেই খবর পেয়ে সেই সাগর দত্ত হাসপাতালে ছুটে আসে এবং একটা উত্তেজনাময় পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। এবং তাদের যেটি অভিযোগ, শুধু চিকিৎসা গাফিলতি নয়, যেই ডাক্তার তাদের চিকিৎসা করছিলেন ওই এমার্জেন্সি বিভাগে, সেই ডাক্তার মদ্যপ অবস্থায় ছিলেন। এতটাই মদ্যপ অবস্থায় ছিলেন যে তিনি লিখতে পাচ্ছিলেন, অর্থাৎ প্রেসক্রিপশন যেটা লেখার সেটি লিখতে পাচ্ছিলেন না, এবং তার যে ইসিজি রিপোর্ট, সেই রিপোর্টও ভালো করে পড়তে পাচ্ছিলেন না, এমনটাই অভিযোগ। স্বাভাবিকভাবেই একটা উত্তেজনাময় পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে এই সাগর দত্ত হসপিটালে। যদিও সাগর দত্ত হসপিটালে যে এমএসভিপি সুজয় মিস্ত্রি, তিনি গোটা ঘটনা যদি আছে বা অভিযোগ যেগুলো আছে সেগুলো কিন্তু অস্বীকার করেছেন। তিনি বলেছেন যে এরকম একটি ঘটনা ঘটেছিল, সেটা একটা আমরা তথ্য পেয়েছি বা অভিযোগ পেয়েছি, পরিবারের তরফ থেকে অভিযোগ করা হচ্ছে। কিন্তু যেই ডাক্তারের বিরুদ্ধে, যেই চিকিৎসকের বিরুদ্ধে মদ্যপ অবস্থায় চিকিৎসা করার অভিযোগ, সেটি বলছেন যে না, এরকম যদি মদ্যপ অবস্থায় ছিল, কারণ গতকাল রাত থেকে তার নাইট ডিউটি ছিল, তাহলে তিনি নাইট ডিউটি করতে পারতেন না। এবং তাছাড়াও আরেকটি বিষয় তিনি উল্লেখ করেছেন যে প্যানিক অ্যাটাকে সম্ভবত আক্রান্ত হয়েছিলেন সেই অভিযুক্ত চিকিৎসক, যার কারণে তাকে হাসপাতালের যে সাইকিয়াট্রিক বিভাগ আছে সেখানে তাকে চিকিৎসা করা হয় বা সেখানে তাকে চেক আপ করানো হয়। তার সাময়িক কিছু সমস্যা ছিল, সেই সমস্যার কারণে হয়তো সেই সময় তিনি আরও আপডেট পেতে দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলার ইউটিউব চ্যানেল।